In last class, we have discussed about the characteristics of bryophytes. In today's class, I am going to discuss classification of bryophytes. Here, the bryophytes, they are mainly divided into two classes. Two classes. These are first one liverworts, and second one mosses. These are the two important classes of bryophytes. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ನಾವು ಟೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಸಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಿವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್? ಹಿಯರ್ the liverworts, they are grown in a moist area. They are grown in moist area. Moist area like a shady habitat. Then they are also grown in a streams and deep wood. They are grown in a moist area, means they are grown in a cold area. Then here the thallus, the plant body is called thallus because of it cannot be differentiated into root, stem and leaves. Here the liverworts, the thallus, for example, Marchantia. Why we are called as thallus here? Because of it cannot be differentiated into root, stem and leaves. And this thallus is dorsi-ventrally flattened. Dorsi-ventrally flat body. Flat in structure, and it is dichotomously branched. Then it is attached to the substratum. For example, Marchantia. Next, ಇಲ್ಲಿ liverworts ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯಿಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ತದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಈ liverworts ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶೇಡಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್, ಈಗ ತಂಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೆರಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೀಪ್ ವುಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಈಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಲಿವರ್ವರ್ಡ್ಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೆನ್ ಈ ಲಿವರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ನಾವು ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟು, ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿನ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾರ್ಸಿ-ವೆಂಟ್ರಲಿ, ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡು ದೆನ್ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್, ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಡೈಕೋಟಮಸ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಕೊಟಿಲಿಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಈ ಒಂದ್ಸರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ Marchantia. Then they are having a hair-like structures on the ventral side. Those are called rhizoids. ಈ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡು ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅವ್ನ ನಾವು ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. These rhizoids are helps to absorb the water and minerals, and also they are helps to attach to the substratum. ಈ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ನಾವು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿಲ್ಲ, ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ರೈಸಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಟಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. The liverworts, here the asexual reproduction
takes place by the help of fragmentation of the thallus and Jimmy cups or Jimmy. The asexual means here the absence of gametes, that is called asexual reproduction. In liverworts, the asexual reproduction takes place by the help of fragmentation. Any fragment of the plant body, it can develop into a new individual or independent plant. Then also it takes place by the help of Jimmy. Here the single word is Jimma. The single word is Jimma. What are Jimmy or what is Jimmy? Jimma means here the Jimmy or the Jimma cups. Jimmy these are bud-like structures. These are green in color. These are green, multicellular, green, multicellular, asexual buds. They are grown on a particular place, and that is called Jimmy cup. And these Jimmy cups, they are grown on the thallus. Here the asexual reproduction ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಇವೆರಡೂ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬಾಡಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು, ಆ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಾರ್ಟ್ ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಮ್ಮಿ ದಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿಮ್ಮಿ? ನಾವು ಫ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ಮೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಿಮ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಜಿಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಿಮ್ಮಿ ಕಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ಜಿಮ್ಮಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಜಿಮ್ಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮಲ್ಟಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗಡೆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಆ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರುವಂತ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಜಿಮ್ಮಿ ಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಆರ್ ಜಿಮ್ಯಾಕ್ ಕಪ್ ಅಂತಾನೂ ಕರಿತೇವೆ, ಜಿಮ್ಮಿ ಕಪ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಪ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗ್ರೋನ್ ಆನ್ ದ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವು? ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾವು. ದೆನ್ ಹಿಯರ್ these Jimmy cups or a Jimmy, they get detached from the plant body and they are developed into a new independent plant. ಈ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಪ್ಸು ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು, ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜಿಮ್ಮಿ ಕಪ್ದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ reproduction. Here the male and female gametes, they are grown on the same thallus or different thallus. Which is the male gamete here? Antheridia, it produces the male gamete, that is the sperm, and Archegonia, it is the female gamete and that produces the egg. Here these Antheridia and Archegonia, they are produced on the same thallus or different thallus. Then the sporophyte means spore producing organ, and that sporophyte is divided or differentiated into foot, seta,
and capsule. Here it is the thallus, the gametophyte. It produces the spores or spore producing organ. Here it is the spore producing organ. This is the sporophyte. This is the sporophyte. The sporophyte, it can be differentiated into foot, seta and capsule. Here it is the capsule. A slender like structure is called seta and this is the foot. The sporophyte, it can be differentiated into foot, seta and capsule. After the meiosis means the germ cells, it produce the sex organs. Here these germ cells means the capsule after the meiosis, the capsule, it produces the spores. By the help of meiosis process, the capsules are produce the spores and these spores are get germinate and it can be developed into gametophyte. Sexual reproduction ile male and female ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲೇನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫುಟ್, ಸೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟು ಇಲ್ಲೇ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಅದ. ಈ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಸೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ these are the characteristics of liverworts. Example Marchantia, Rixia. These are the good example for liverworts. The second class is mosses. In mosses, the main plant body is gametophyte. The main or the dominant stage or the dominant stage of the mosses is gametophyte. Gametophyte means the gamete producing organ, that is the main dominant stage of the mosses. And in gametophyte, it has the two stages. The gametophyte, it has the two stages. These are protonema and leafy stage. These are the two stages of gametophyte. The first one is protonema. It is the creeping green and branched and filamentous in stage. Creeping means here it like a ಬಳ್ಳಿಗಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪಿಂಗ್ ಬಳ್ಳಿ ತರ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಫಿಲಾಮೆಂಟಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಫಿಲಾಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೀಪಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ filamentous stage, and the second one is leafy stage. Second one is leafy stage, and this leafy stage is developed on the lateral buds of protonema. These leafy stage, they are developed on the lateral buds. Here these are the lateral buds, and this leafy stage is developed on the lateral buds of or on the protonema stage. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. Here the leafy stage, it consists of or it is upright. ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಇದು ಅಪ್ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಲ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಲೀವ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೈರಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. ಲೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಈ ರೀತಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡಿರ್ತಾವ. Leafy stage, it consists of or it is upright and slender means slim ಆಗಿರ್ತದ. ಸ್ಟಾಲ್ಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. and here they are attached to the soil through the multicellular rhizoids. ಈ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಸೋಯಿಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರೈಸೋಯಿಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿಂದ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಇನ್ mosses the vegetative reproduction takes place by the help of fragmentation or budding of the protonema stage. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್, ಈ ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿನೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆರ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಡ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಡ್ದಿಂದನೂ ಏನಾಗ್ಬೋದು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಪ್ರೋಟೋನಿಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ದಿಂದನೇ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ reproduction, vegetative means any part of the plant body. Here the vegetative reproduction, it takes place by the help of fragmentation of the thallus or any buds they are detached from the parent and they can develop into a new independent plant. Then the sexual reproduction. Here the sex organs, they are sex organs means antheridia and archegonia. These are the sex organs of the mosses, and here they are produce the archegonia, it produce the female gamete, that is the egg, and archegonia antheridia, it produce the male gamete, that is the sperm. The archegonia and antheridia, these are the sex organs and they are produce the male and female gametes. And after fertilization means they are produced on the apex of the leafy stage. They are produced on the apex of this leafy stage. Sexual reproduction.
ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ದಿಂದ ಆಗುವಂತ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ and Archegonia. Antheridia, it is the male reproductive organ and Archegonia, it is the female reproductive organ. Antheridia ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದೆನ್ Archegonia ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲೇ Antheridia and Archegonia ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ? ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಈ ಲೀಫಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ Archegonia, Antheridia ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. Here, after fertilization, the zygote is developed. And that zygote is developed into sporophyte. The zygote is developed into sporophyte, and that sporophyte, it consists of foot, seta and capsule. Foot, seta and capsule. Fertilization means the fusion of male and female gamete. Haploid male gamete, it fuses with the haploid female gamete. Haploid male gamete, it fuses with the haploid female gamete to form the diploid zygote. Haploid gamete male gamete ಇದ್ದು haploid female gamete ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ zygote ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು? ಆಂಥೆರಿಡಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೈತಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಯದ. ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಎಗ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ zygote ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ zygote ಇದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಪೋರೋಫೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫುಟ್, ಸೀಟಾ, ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೇನು? ಫುಟ್, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ಫುಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸೀಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. These are the parts of that sporophyte. Then here the sporophyte means the capsule, it produces spores. ಇದೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. After that these spores are get germinate and develop into gametophyte. ಇದೇ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ ದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಗಿ ಮೀನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಆಗಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಸಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯುನೇರಿಯಾ and sphagnum. Funaria and sphagnum, these are the example for mosses. This is the today's class. Thank you.